اٹرنل ریفیوج کا آج کا سرمن بولیے، چٹان، راک۔ نکالیے میرے ساتھ یسایہ 28واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے یہ میں پڑھوں گا۔ پس اے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خدا ان کا کلام سنو، چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیما کر لیا ہے۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خدا فرماتا ہے، دیکھو میں صہیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ پہلا پترس 2 باب 4 آیت سے 6 آیت تک۔ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے، دیکھو میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہو۔ آمین۔ ایٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے یہ نہایت اہم سیریز جو لاسٹ سرمن میں نے پریزنس گاڈ کے حوالہ سے دیا، یقیناً آپ اس کی تھیم کو بھی سمجھ گئے جو عبرانیوں 6 باب میں سے دی گئی ہے کہ ہم اس ابدی پناہ کے لیے دوڑے ہیں۔ جو تھیم کے اندر میں نے بتایا کہ پناہ کے 6 شہر ہوتے تھے، گنتی کی کتاب میں، یشوع کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور جب یشوع 20واں باب پڑھیں اور گنتی میں آپ پڑھیے تو 3 شہر میں نے بتایا، یردن کے مشرقی حصہ میں اور 3 مغربی حصہ۔ تعلیم تھی کہ جس سے غیر ارادتاً مرڈر ہو جائے وہ بھاگ جائے، وہاں جان بچائے۔ راستے میں اگر کوئی اس کو مل گیا تو مار دے گا اس کو، تو وہ وہاں پہنچ جاتا تھا، مگر بھاگ کر، یعنی آہستہ آہستہ دوڑتا، جان بچا۔ اور لکھا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو وہیں رہے، یہاں ہائی پریسٹ مر جائے۔ ہائی پریسٹ مرنے کا مطلب ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے وہی نہیں رہا تو وہ آزاد ہو جاتا۔ تو خوشخبری میں نے آپ کو بتائی، ہمارا ہائی پریسٹ صلیب پر مر گیا، ہمارے لیے ہمیں آزاد کر دیا، اب آسمان پر زندہ ہے، ہم نے بھی زندہ ہے، ہم بھی آزاد ہیں، اور اب وہ مرنے کا نہیں ہے، اب معافی کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اب ہمیں دوڑ کر اپنی جان ہی بچانی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ تھیم کی آپ کو سمجھ آئی اور لاسٹ سرمن کی تو مجھے بتائیے، رسپانس دیجیے۔ پریز دی لارڈ۔ میں آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہر روز خدا کی برکت کے اندر ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں خدا کی، اور روز بروز شادمان رہتے ہیں۔ کبھی ان سے بھی پوچھیں جو ریفیوجی، جو پناہ جن کو ملتی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بے گھر ملک کے اندر ہی، وہ کسی سبب سے ہو جائے، ادروائز کہیں نہ کہیں ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر جن کا ملک ہی نہیں ہوتا، آپ روہنگیا، یہ جو برما کا علاقہ ہے، وہاں کے آج کل جو آپ نے اگر ریفیوجیز کے بارے میں سنا، بحری جہازوں پہ، بوٹ پہ بیٹھے کشتیوں میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، برما سے نکال دیا وہ، بہت مشکل ان کے اوپر۔ کبھی آپ ان کی ڈاکومنٹری دیکھیں تو ان کو جگہ ہی نہیں کوئی دیتا، کوئی ملک نہیں جگہ دیتا، جس جاتے ہیں ہم کو بھگا دیتے ہیں۔ تو وہ جو پناہ لینے کے لیے ترستے ہیں، یورپ کے اندر، یونان کے اندر جو جاتے ہیں، بڑے بڑے چھپ چھپا کے کشتیوں کے اندر کئی رستے میں مر جاتے ہیں،
اور ایک جگہ پر انہوں نے یونان میں پناہ لینی تھی، تو لیڈیز بچے بھی، وہ باڑ لگی ہوئی ہے، جانا مشکل ہے، اور آگے آدمی کھڑی ہے، کوئی جانے نہیں دیتا، تارے توڑ کے بھاگتے ہیں اور ادھر سے گولیاں چلتی ہیں، جو بچ گیا بچ گیا، نکل گیا۔ تو ہم ان چیزوں سے اویئر دیکھتے رہتے ہیں کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ پناہ لینے کے لیے دوڑنا ہی پڑتا ہے، تو یہ میں بتا رہا ہوں، دوڑتے ہیں، پناہ مل جائے کہیں تو یہ سارے پھر کئی ملک دے دیتے ہیں بائبل کے اصول سے۔ ہمارے یہاں کے سیاستدان یورپ میں پناہ لے لیتے ہیں، یا ہمارے یہاں کرسچنز کے اوپر واقعی کوئی اظہار ثانی جن کے اوپر ہو، ان کو مل جاتی ہے پناہ۔ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ریفیوجیز ہونا، پناہ ڈھونڈنا، ہم یہاں آرام سے بیٹھے خدا کا کلام سن رہے ہیں اس کے پروں کے نیچے، آمین۔ یہ تو دنیا میں پناہ لینے کے بتایا ہے میں نے طریقے، بائبل میں تو تھا جان بچانے کا، اور آج اسپرچولی شیطان سے جان بچانے۔ اب سوچو، ڈیول پیچھے لگا ہوتا ہے، اس کے موکل ملکوں کے اوپر، شہروں کے اوپر، علاقوں کے اوپر، گھروں کے اوپر وہ مقرر کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں آئیں گی آپ کو شیئر کرنے کے لیے۔ یہاں چھوٹے سے بچے بن کے اب نہیں رہنا، ہمیں دھنائی پکڑنی، ہوش پکڑنے۔ ہمیں تو بھائی رات دن نیند نہیں آتی، دعا کرتے رہتے ہیں مقصوں کے لیے کہ خدا بچائے، خدا پروٹیکشن اس کی رہے مقصوں کے ساتھ۔ ذمہ داری لیڈرشپ کے اندر ہے، ایک ایک خاندان کے لیے پریئر کر رہے ہوتے ہیں، جو کلیسیا میں ویک ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اور دیگر کلیسیاؤں کے لیے، دنیا بھر کے لیے، خادموں کے لیے۔ یہ کوئی ہمارا دل کھول کے دیکھے کہ کیا ہمیں نالج ہے، کیا سمجھ ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیسے شیطان سے بچنا۔ تو کوئی اپنے گھرانے کو نہ بچا سکے، کوئی اپنی خدمت جہاں کرتا ہے وہاں ہی رنگ نہ دکھا سکے، وہاں کوئی موومنٹ نہ ہو، وہاں زندگی نہ آئے۔ یہ ہوش پکڑنے کی بات ہے، آمین۔ اس لیے یہ جو ٹاپک ہے بڑا سنجیدہ بھی ہے، خوشی سے بھی بھرپور۔ مقدسوں کو راہ ملتی ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے۔ تو یہ دوڑ کر پالوس نے یہ ٹرم اسراء مکاشفہ کی راہ سے لی ہے، داؤد نے کہا تو میری پناہ۔ یہ پناہ کے شہر، قلعے، بے شک یہ تو وقتی پناہ دیتے ہیں نا۔ اسی طرح ہم جہاں اپنے گھروں میں پناہ لیے، یہ بہار کالونی میں نے آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، لاہور میں ہے، یہ ہم وقتی طور پر ہیں، ہم اجنبی ہیں، ہم پردیسی ہیں، مسافر ہیں، ہمارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ کا اپنا گھر بھی ہے تو نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارا یہاں۔ یہ اگلی جب میرے سرمن آئیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے، کس چیز پہ فخر ہے ہمارا؟ کیا تو جان بچانی ہے، پناہ لینے کو دوڑے ہیں۔ تو آپ نے اس ساری سیریز میں دیکھنا ہے کیا دوڑ لگی ہوئی ہے آپ کو پناہ لینے کی، کیا بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح پناہ ہم پہنچ جائیں ایٹرنل، یہاں بھی ہے، سمجھے تو تسلی میں۔ اور اس سے آگے ابھی سٹیپ ہے، اس کے لیے بھاگ لگی، دوڑ۔ آپ نے ایک ایک سٹیپ دیکھنا ہے، میرا سٹیپ کئی دنیا میں نہ رہ جائے، رک جائے۔ تو نقشے لوگوں کو بھی دیکھیں، اپنا بھی نقشہ دیکھیں کہ کیا آسمانی نقشے کے مطابق میچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ذہنوں میں پل رہا ہے، کیا روز سوچتے رہتے ہیں، کیا ہمارے پاس حل ہے سب کچھ۔ تو یہ موقع ہے ہمارے پاس خدا ان کے کلام کو سیکھنے کا، سننے کا، آمین۔ تو پالوس کہتا ہے کہ ہم ابدی پناہ لینے کو دوڑے، آمین۔ پر یہاں بھی ہے، اس لیے پریزنس دکھانی ہے تاکہ آپ کو تسلی رہے گی کہ میں ابھی بھی پریزنس پہ ہوں جہاں میں نے جانا ہے ابھی۔ اور آج کے واز کے اندر راک، چٹان، اور داؤد کہتا ہے تو میرا قلعہ، میرا اونچا برج، میری چٹان۔
وہ بھی کہتا ہے داؤد کے اوپر بہت مکاشفے ہوئے، اس بندے نے بڑی سفرنگ اٹھائی ہے، اور پھر نبوت کی راہ سے پکارتا تھا خدا کو، اور وہ ریولیشن اترتے تھے اس کے اوپر، جو پھر آگے پالوس رسول ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو جو دکھوں میں آئے گا اسی کو تو مکاشفے ملنے ہیں، اسی کو تو کلام ملنا ہے، دوسرے کو تو نہیں ملے گا۔ جو عیش پرستی کرتا، جو خدا کو اپنی پناہ نہیں مانتا، وہ اپنے گھاری کو پناہ مانتا ہے، اس کو کیا پتا پناہ ہوتی کیا؟ پناہ کا تو اس کو پتا ہے جو مسیح کے ساتھ، جو کلیسیا میں ہے، جو کلام میں ہے، جو ورشپ کے اندر، جو گیتوں کے اندر ہے، جو روح القدس کے ساتھ ہے، وہ پناہ کو جانتے ہیں۔ یہ دوڑ کر جان بچانی، یہاں کلیسیا میں بھی آتے ہیں نا، تو سمجھے یہ دوڑ کر جان بچانا ہے، یہ جان بچا رہے ہیں ہم۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا سے باہر رہ کر جان بچتی ہے، نہیں، باہر نہیں بچتی، یہ ایسے نہیں یہاں تعلیم دی گئی۔ یہ خدا کا سچا پاک کلام ہے جو پناہ کے شہروں کا بتاتا ہے، اور ہمارے پناہ کا سٹی آف ریفیوج کرائسٹ، آمین۔ تو اس کی باتوں کا کوئی شکوہ نہ ہو۔ اور جو حوالہ میں نے آج یہ پڑھا ہے یسایہ کی کتاب میں سے، کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو نبوت کی گئی ہے کہ انہوں نے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے موت سے عہد باندھ لیا ہے، پاتال سے ہم نے پیما کر لیا ہے، یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہماری پناہ گاہ۔ جھوٹ کو آپ سوچئے، یہ ساری باتیں میں نے بتائی آپ کو، فوراً آپ یہ جملے کی سمجھ آ جائے۔ جھوٹ کو پناہ، جھوٹ سے مراد ہے جو جھوٹی نبوتیں وہاں ہوتی تھی، جھوٹے نبی ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا جو برا نہیں ہوگا، موج کرو، عیش کرو۔ تو وہ نبی بنے ہوتے تھے، نبی کہلاتے تھے، تو جھوٹی نبوتیں یسایہ کے نہیں مانتے تھے، یرمیاہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، جن کو خدا نے مسا نہیں کیا، جھوٹے نبی تھے، پر ان کے انداز میں بولتے تھے، ان کی مانتے تھے۔ کاش آج کے دور میں بلیور سمجھ جائے کہ کون انوائنٹڈ خادم ہے اور کون ایسے ہی فضول شخص ہے۔ کیا فضول شخص کی ماننی ہے یا انوائنٹڈ شخص کی؟ دیکھنے میں آیا ہے کہ فضول لوگوں کی مانتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ کھلت ملت باتیں کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے فائدہ کے لیے باتیں کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لکھا دنیا نے مجھ سے بھی عداوت رکھی، تم سے بھی عداوت رکھیں گے۔ مسیح نے کہا میں دنیا کا نہیں، تم بھی دنیا کے نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں باہر کل بھی بھری پڑی ہے ایسے خادموں سے جو بالکل پیور ہیں، اور ایسے خادموں سے بھی بدماش لگی ہوئی ہے، پیسے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، اور جو مرضی بیان کرتے ہیں ایسے بھی ہے۔ ہم نے ان کو چٹان پر دیکھنا ہے یا چٹان پہ نہیں، میں آپ راک کے اوپر ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کو اسی سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جھوٹ کو، جب یسایہ کہتا یہ جھوٹی نبوتیں ہیں، تو کہتے جی جھوٹ ہی پھر ہماری پناہ، یہی یعنی کہتے ہم نے تو عہد کیا ہوا ہے موت سے۔ موت سے عہد کا مطلب ہے کہ موت نہیں آئے گی ہمارے، یہ عہد ہے۔ جھوٹ ہماری پناہ کا، یسایہ یرمیاہ جو کہتے ہیں کہ نبوکدنضر اسیر کر کے لے جائے گا، ایسا نہیں ہونے کا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جو توبہ نہیں کر کے جہنم میں جائے گا، کوئی کہتے ہیں کون سی جہنم، جہنم کس نے دیکھی، او جی سب کچھ یہاں ہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ایسے لوگ باتیں بناتے ہیں۔ کون سا چرچ، کون سی کلیسیا، کون سا گرجا
سمجھے بات؟ تو وہ جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ان کی جو پلیس آف ریفیوج ہے وہ جھوٹ ہے، مکر ہے، دروگوئی کرنا ہے، اس کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں بچائے گا، جھوٹی نبوت۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا ان جھوٹے نبیوں کے حوالے سے، یہ ویرانوں کی لومڑیاں ہیں جو بھونکتی رہتی ہیں، یہ فالس پروفیٹ، فالس ٹیچر۔ کرائسٹ نے بھی ہیرودیس کے حوالے سے کہا، شاگردوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ کرائسٹ کو مار دے گا، اس نے کہا جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو۔ کرائسٹ نے یہ کہا، کس کو کہا؟ ہیرودیس کو۔ کیا کہا؟ جاؤ اس لومڑی سے۔ تو لومڑیاں فالس پروفٹ کو ظاہر کرتی تھی، فالس ٹیچر کو، فالس لیڈرز کو۔ جاؤ ہیرودیس کیا کہتا ہے اس لومڑی سے کہہ دو، وہ جو بھونکتا ہے، ویرانے کی لومڑی ہے۔ ایسے ہی لومڑیاں، غزل و غزلات میں لکھا، لومڑی بچوں کو پکڑو، آگے خود بولیں، جو پاکستان خراب۔ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ کون کلیسیوں کے اگینسٹ ہے، کون خراب کرتا ہے، کون روکتا ہے، کون کہتا ہے آؤ کلیسیوں، یہ پہچان ہونی چاہیے۔ تو ویرانے کی جو لومڑیاں ہیں، یہ بچنے کی ضرورت ہے ان سے، ان کو کیا پتا زندگی کہاں۔ آپ بھی جب ایسی کسی لومڑی کو دیکھو، سنو کہ جو آپ کو پاکستان میں جانے سے روکے، تو سیمسن نے تو لومڑیوں کی دم میں باندھ کر انہی کے کھیتوں میں بھیج دیا اور وہ ویران کر دیا، جلا دیا۔ ایسی لومڑی کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ان کا انجام بربادی ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جھوٹی نبوتیں، غیر دینی شگون نکالتے، جھوٹی باتیں دیکھتے، جی میں نے یہ دیکھا، تو یہ اس دور کے اندر جھوٹ، مگر خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام لا خطا، خدا کا کلام پاک ہے، خدا کا کلام خدا کے منہ سے نکلا، خدا کا پروگرام ہے جو ہم تک پہنچا، اسی سے تو یہاں بیٹھے، اسی سے تو آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ کی زندگی دوسروں سے فرق ہے، اپنے رشتہ داروں میں جھانک لیں جو خدا سے دور ہے، آپ کی فرق ہے زندگی۔ وہ آپ کو باتیں بناتے ہوں گے تو یقین نہ بنائیں، کیونکہ وہ فرق ہے، یہ ایک فرق ہے۔ ایک ہی گھر کے 3 افراد 2 کے خلاف ہوں گے، 2 3 کے، یہی تو ہے، ڈویژن ہے۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے، مجھے میرے خاندان میں سے پتہ چلتا ہے کون میرے خلاف ہے، کیوں خلاف ہے، میں نے ان کی کوئی بھی جائیداد لے لی، کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا دار، بے شمار میرے رشتہ دار میرے خلاف، بے شمار فالس لوگ میرے خلاف، کیونکہ میں نے سچی بات کہنی ہے، پر ایسے بھی رشتہ دار میرے ساتھ جو میری طرح کلام پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھ۔ یہ پہچان ہے، اس لیے ہم ان کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پر ان جیسے ہوتے نہیں ہیں، ان میں بیٹھنا اٹھنا ہمارا انہی کی طرح نہیں ہوتا، پر موقع ڈھونڈ کر بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے۔ پر لکھا 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر جا، یہ جان کر کے یہ برگشتہ ہو گیا اور اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے، تو ان سے جان بھی بچانی ہے، کنارہ بھی کرنا ہے۔ سائمن کا ایک خوبصورت سرمن ابھی تھا دغا باز دشمن کے حوالہ سے، وہ دینداری کی وضع رکھیں گے، دینداری کی وضع رکھیں گے، دیندار لگے، سیف لگے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ نجات پائی ہوئی ہے، بیپٹزم لیا ہوا ہے، جی ہے روحانی ہے، جی توبہ کی ہوئی ہے، وضع ہے نا، وضع داری ہے، کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ نان بلیور ہے، مگر اثر نہیں، اثر ہوگا تو کلیسیا میں ہوگا۔ آمین۔ کیسے مان لیں؟ تو فیلوشپ بھی بتائے گی نا،
रिफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ करना, तालीम पाना, हमारे साथ शाना बशाना कलीसिया के साथ वो चले दौड़े, मिलकर पनाह के शहरों की तरफ दौड़े, आसमानी रिफ्यूज सिटी में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मगर उन्होंने झूठ को, बोलिए, अपनी पनाहगाह दरोगोई की आड़ में छिप गए कि ये हमारी पनाह है, मौत से अहद बांध लिया है, पाताल से, कि वो हमें कुछ नहीं कह सकते। तो उनको बड़ा कुछ कहा नबूकदनेस्सर ने। जब 28वां बाब जहां मैंने आयत पढ़ी, उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो सैलाब की तरह आएगा। तुम जो कहते हो मौत से अहद बांध दिया, पर देखो वो सैलाब की तरह आएगा, मैं सजा दूंगा तुम्हें इसकी जो तुमने हकारत की है खुदा के कलाम की, और तुम्हें बहा कर ले जाएगा। तुम कहते हो कि बच जाएंगे, बचेंगे नहीं, तुम सजा पाओगे। और हर रोज यही तुम्हारे कानों में आएगा कि हलाक हो रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे हर रोज। और लिखा है उसका चर्चा नबूकदनेस्सर का ये खौफनाक होगा, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूंगा जैसे परजीम में, जैसे जब्बाउन में। तो परजीम में इसराइलियों की फेवर की थी, गैर कौमों को मारा था। जब्बाउन में भी इसराइलियों की फेवर की गई थी, गैर कौमों को मारा गया था। तो खुदा नबी के जरिए से कहते हैं इनको कह दो कि परजीम की तरह अब तुम पर, आगे तो गैर कौमों पर, अब तुम पर यह सैलाब आएगा जो खुदा के कलाम की हकारत करते हैं, जो झूठी बातों के ऊपर तवक्कल करते हैं। आपको कोई कलाम की बात देता है रेफरेंस से, मानो, अगर को कहेगा जी मेरी सलाह है, गोभी रख अपनी सलाह अपने पास, समझे। आप फेसबुक पे देखें, पादरी साहबान ने शेर लिखे होते हैं, अदबी बातें लिखी होती हैं जो कलाम नहीं होता, अच्छी होती हैं, अदब अच्छा ही होता है ना, कई पॉजिटिव शायरी भी होती, पर कलाम तो नहीं है। वो कलाम लिखे तो झूठ को उन्होंने पनाहगाह बना लिया। तो खुदा ने कहा कि मैं क्या अब सलूक करूंगा जैसे परजीम में, वहां पर दाऊद के खिलाफ फौजें आई। तो दाऊद पूछने गया खुदा से, खुदा ने कहा अटैक कर इनके ऊपर। और वो लिखा है ऐसे गैर कौमें भागी जैसे टूट कर पानी बह निकलता है, भाग गए, फतह याबी दी। जबाउन के अंदर भी अमालिकियों को शिकस्त दी। यशुआ लड़ता रहा और मूसा हाथ उठाकर दुआ करता रहा। लिखा उसी तरह एक अनोखा काम करूंगा बनी इस्राएल के साथ, इनका जो अहद मौत के साथ है मनसूख हो जाएगा जब मेरी सजा इनके ऊपर आए। ये जो कहते हैं ना जिंदगी अपनी कहानियों से, अपनी सोचों से जिंदगी ढूंढते कि जी मेरा बचाव इसमें है, मेरी तरक्की इसमें है, कलाम से हट के कहते हैं जी मेरा बचाव यहां है, मेरी तरक्की इस तरह है। कलाम की नहीं बात करेंगे, अपनी जाती तजर्बे, कहानियां, दूसरों की बातें लेकर अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी और मान लेते हैं। आप देखें बोलने वाला कौन है सबसे पहले ये बात, क्या वो कलीसियाओं से मुखातिब है कि कलीसिया बंद करके बैठा और वो दूसरे को समझा रहा है? क्या समझाएगा वो? यहां जो फॉल्स प्रोफेसी का काम हो रहा है इससे ज्यादा बचना है। आप उनसे आप प्रेडिक्शन मांग रहे हैं कि आप क्या आपका फ्यूचर है, वही हाथ दिखाना ही हुआ ना, और आपको पता नहीं चल रहा। आप झूठ की तरफ लगे हुए हैं, कलाम की तरफ। कभी हमें भी देखा है, हम ही से देख ले कि हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह करें। तो ये फॉल्स प्रोफेसीज उस जमाने के अंदर भी थी, आज ये जदीद दौर में आ गई। आपको मालूम भी नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा। खुदा के साथ चलिए, खुदावंद में जिंदगी बसर कीजिए।
यूज करें, नॉर्मल यूज करें, उसको जरूर करें अच्छे प्रोग्राम्स के लिए। और वहां उन्होंने झूठ को पनाह माना हुआ था, समझे? ये मैं जो बता रहा हूं अभी, तो मैं ये 1% भी नहीं आपको बता रहा, जो हम भरे हुए हैं इन चीजों से, जो हम जानते हैं, समझे? और जो मफहूम यहां पर आएगा वो क्या आता है, बोलिए? उन्होंने झूठ को, बोलिए ना, अपनी पनाहगाह, मौत से अहद पैमा किए वो कि ये नहीं आएगी, और खुदावंद ने कहा तुम्हारा ये अहद मनसूख हो जाएगा, ये सलाब की तरह आएगा, हर रोज आएगा। फिर उसी चैप्टर में आप पढ़िए कि तुम कहते हो कि हम बच जाएंगे इस सलाबों से, सजा से, जजमेंट से बच जाएंगे। लिखा पलंग ऐसा छोटा है कि तुम दराज नहीं हो सकते, सो नहीं सकते, पलंग छोटा है, कद बड़ा है, कैसे तुम रेस्ट करोगे? और लिहाज तंग है, कैसे लिपटोगे उस पे? तुम कहते हो कि बच जाएंगे, कुछ सो के दिखाए छोटे बेड के ऊपर, अगर उसका हाइट ज्यादा है या लिहाज तंग है तो वो लपेट के दिखाए जरा, आराम में नहीं। ये 28वें बाब में घर जाके पढ़िएगा पूरा चैप्टर। ऐ ठट्ठा करने वालों, बाज आओ, झूठी नबूवतों से, गलत तालीमात से बाज आओ। ऐसा ना हो अगली बात सुने कि तुम्हारे बंद सख्त हो जाए और सख्ती मैं तुम्हारे ऊपर करूं। तो सख्तियां आती हैं, समझते नहीं हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। खुदा के कलाम के शिनवा, खुदा के कलाम के ऊपर अमल, खुदावंद के बातों पे उसके खादम जो एनॉइंटेड है, जो मुकर्रर है इस काम के लिए, उनकी सुनो, समझे? और वो बाज नहीं आए, नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया, 70 साल असीर में रहे। फिर खुदा ने वापस इनको लेके आया, क्राइस्ट के दिन आ गए, उन्हें मनादी करता, वो फिर भी वापस नहीं आए मसीह के पास। मसीह की कोई नबूवत को, कलाम को उन्होंने नहीं माना। आप सोचिए, मुर्दे जिंदा होते थे मसीह के हाथों से, वहां कोड़ी पाक साफ होते थे, शिफाएं। आज क्या शिफाएं? ये तो थोड़ी सी है जो मुल्कों में हो रही है। क्राइस्ट के हवाला से लिखा है, अगर किताबों में लिखा जाए तो किताबें ही खत्म ना हो। इतना मिरेकल किया तो वो तो फिर नहीं आए वापस मसीह की तरफ। तो काश लिखा कि मोइज़े अगर सूरसैदा में होते तो वो कब के तौबा कर चुके थे। खुदा के कलाम को इतना सुनने के बावजूद कोई हकारत कर दे, कोई पीछे रह जाए। इसलिए शिनवा, वो झूठ उन्होंने पनाहगाह बना लिया था, और यिर्मयाह यशायाह की बात के ऊपर वो अमल नहीं कर रहे। उन्हें कहा ऐसा ना हो कि तुम्हारे में बंद गिरा, सख्त कर, खोल भी नहीं सको तो बाज आ जाओ। इसलिए अपनी फेलोशिप रूटीन के साथ, रोटी तोड़ना, दुआ करना, तालीम पाना, खुदा के साथ चलना, उसकी टाइट देना, उसके पोषण देना, शुक्रगुजारियां, हमदो सना, वर्शिप, खुदा के साथ हर तरह साबित करना होगा कि आप कलाम हक को, ट्रुथ के ऊपर बिलीव करते हैं, और हम दौड़े जा रहे हैं अपनी एटर्नल रेफ्यूज। आमीन। और यहां पर भी हमने जगह जो है हमें दे दी गई है, मगर मैंने बताया क्राइस्ट के दिनों भी उन्होंने अमल नहीं किया, तो फिर क्राइस्ट ने फिर यशायाह की तरह, यिर्मयाह की तरह प्रोफेसी की। फिर उसे कहा वो दिन आएंगे कि फौजें इस शहर को घेर लेंगी। 70 ईस्वी में तबाह हुआ, उससे पहले क्राइस्ट ने यह बता दिया। पहले यशायाह लोग बता रहे थे, यिर्मयाह, क्राइस्ट ने खुद कि मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले लेना चाहती, इनको पनाह दूं, इनको जिंदगी दूं, पर ये आना नहीं चाहते। तो बहुत दिन आएंगे
जब फौजों से ये यरूशलेम घिर जाएगा, मैं बता दूं 70 ईस्वी में तबाह हो गया था फिर यरूशलेम। तो उसके हवाला से क्राइस्ट ने कहा, अब उनको एक ईमान भी बताया कि मेरे पास आओ पनाह के लिए, एहतियात भी बताई। ये दोनों बातें इसमें भी मैं बताऊंगा। लिखा, जो यरूशलेम में हो वो बाहर निकल जाए, यरूशलेम से आउट हो जाए। जैसे हम लाहौर में हो तो निकल जाओ लाहौर से, अगर ये प्रोफेसी हो तो निकल जाना। जब फौजें चढ़ेंगी, सैलाब आएगा, अदालत होगी, तो निकल जाना यरूशलेम से। जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पे चले जाए। यहूदिया जो है ये नशेबी इलाका है, और पहाड़ी इलाका सामरिया से ऊपर ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों पे चले जाना, ऊपर के इलाकों में चले जाना। ज्यादा आदमी वहां पर रीच टाइम लगेगा, वहां पर तुम्हें पनाह मिल जाएगी, वहां चले जाओ, ये बताता है। और जो देहातों के अंदर हो वो शहर में ना आए। और अफसोस उन पर औरतों पर जो उन दिनों हामिला होंगी और जो दूध पिलाती होंगी, वो सख्त मुसीबत के दिन होंगे। नहीं, ये कहा जा रहा है, नहीं मान रहे, नहीं अमल किया, और 70 ईस्वी के अंदर ये फिर परगंदा हुए। सारी दुनिया के अंदर यहूदी परगंदा हो गए, और तितर बितर। और 70 ईस्वी के अंदर 21 लाख यहूदी कत्ल हुआ। कहते जी मौत से अहद बांधा हुआ है, हम मरेंगे नहीं। झूठ को अपनी पनाह गाह, कलाम के ऊपर यकीन नहीं करते, झूठ के ऊपर। तो क्राइस्ट ने उनको एहतियात भी बताई और अपनी पनाह में भी लेने का बताया कि मैं पनाह देना चाहता हूं, पर अब एहतियात कर लेना थोड़ी सी, यानी मुझ पे भरोसा रखो। ना उन्होंने एहतियात की, ना वो मसीह पर ईमान लाए। आज कहते हैं ना जी कोविड-19 की एहतियात कर लो, चलो कर लो, पर सिर्फ एहतियात से तो नहीं बच्चे, यीशु पर ईमान और उसकी पनाहगाह में रहने से बच्चा एहतियात भी है। और आज सिर्फ जो कहते हैं एहतियात करो, ये झूठी नबुव्वतों जैसे लोग हैं, समझे जी, जो सिर्फ एहतियात। हमें आपने सुना, हम ईमान की बात कर रहे हैं, एहतियात की भी बात। हर रोज हाथ धो के खाना खाते हो, तो यही तरीका है कि एहतियात करो, हर चीज का सफाई के साथ रहो, जिंदगी बसर करो, कुछ नहीं होने का। सबसे बड़ा ईमान है हमारे को। उनको कहा ईमान रखो और पहाड़ों पे भाग जाना, एहतियात है। माइग्रेट कर जाना, इधर सताए तो उधर चले जाना, अगर सताए कोई। तो इसी तरह इन हालात के अंदर भी एहतियात करते करते, कराते कराते 1 करोड़ से बढ़कर लोग मुतासर हो चुके और 5 लाख के करीब मर चुके। तो आप देखें कहां गई एहतियात। सिर्फ या तो एहतियात से बच जाए ना, मगर वही बचेगा जो ईमान में भी होगा, एहतियात में। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पनाह की बातें ये खुदावंद ने बताई हैं अपने क्राइस्ट के पीरियड के अंदर भी। आप सारी शरीयत उठा के देख लो कि जब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती, उनको बताया जाता, अलग कर दिया जाता, ये होता था। पर ईमान तो यहां पे होता था ना, कि गैर कौमों के माबूदों के ऊपर। इसलिए खुदा के साथ चलना, झूठी मिथ, झूठी कहानियां, झूठे मशवरे सिर्फ एहतियात नहीं। हमारा भरोसा, हमारी पनाह कलीसिया, खुदा के लोग, जहां पर हमारी चट्टान खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसके ऊपर कलीसिया बनी है। ये तो जिनको कहा गया, जो कहते थे झूठ को पनाह बनाएंगे, उनको फिर रेस्टोरेशन के लिए, तसल्ली के लिए फिर नबूवत भी की गई 28वें बाब में, कि मैं सयोन में बुनियाद के लिए मोहकम पत्थर रखूं। हालेलुया। तुम वैसे नहीं बच सकते, इस पत्थर पे बचोगे। ये है जी तालीम, उनको बताया गया, पर उनको कहा नबूवतों का समझ आए।
उन्होंने तो एक ही बात बांधा हुआ था, झूठ ही के ऊपर चलना। कलाम सुनिए, अगर उस वक्त मोहकम फाउंडेशन का बताया जाए तो मैं भी बता रहा हूं, तो यही ट्रुथ है। और कौन सुन रहा है? आप सुन रहे, जो पनाह में है, जो चट्टान के ऊपर है और दौड़े हुए अवधि चट्टान एटर्नल रेफ्यूज में चले जाए। ये बहुत संजीदा टॉपिक जो है, ये चलेगा सीरीज सरमन, बड़े ध्यान से को सुनना है। तो लिखा कि परजीम की तरह, जब बम की तरह इसराइल का, तो यही हाल हुआ उनका, तबाह हो गए। पर तो भी प्यारा खुदावन रिस्टोर करने के लिए सयून में मोहकम श्योर फाउंडेशन, आजमुदा पत्थर, टेस्टेड स्टोन, आजमुदा क्राइस्ट, खुदा का बेटा, मैं वो रखूंगा सयून में, फिर कोई तुम्हें हला के दिखाए। लिखा कीमती कोने के सिरे का कॉर्नर स्टोन वहां रखूंगा। हालेलुया। वहां पर ये पत्थर रखूंगा। कौन सा पत्थर? मोहकम बुनियाद, श्योर फाउंडेशन, रिजेक्टेड स्टोन। उसको रिजेक्टेड स्टोन भी कहते हैं, रद्द किया। जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ज़बूर 118 के अंदर लिखा है यीशु मसीह को रद्द किया गया। स्टम्बलिंग स्टोन भी उसको कहा गया, ठोकर खाने का। इसराइलियों ने ठोकर खाई, रद्द कर दिया उसको। तो रिजेक्टेड स्टोन हमारा टेस्टेड स्टोन, कॉर्नर प्रेशियस स्टोन, हमारी श्योर फाउंडेशन। और पतरस के खात में लिखा हमारा लिविंग स्टोन, जिंदा पत्थर, मुर्दों में से जी उठा। आमीन। तुम झूठ पे मत पनाह मांगो, तुम हकीकी चट्टान के ऊपर अपनी जिंदगी मांगो। झूठ तुम्हारी पनाह का, झूठी नबूवतें नहीं, वो तुम्हें पनाह नहीं देगी। समझे जी? वहां कायम नहीं रहोगे। कायम कहां रहोगे? एक ही चट्टान है, पेट्रा ग्रीक, और वो क्राइस्ट है, रॉक। उसके ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। आप मसीह में होकर यहां बैठे हैं, कोई चट्टान के ऊपर बैठे। हालेलुया। इसलिए पनाह में है, एहतियात अपनी जगह। पनाह हमारी मसीह है, प्रेज द लॉर्ड। ये चट्टान के ऊपर है। अगर तो नहीं है तो फिर घर भी, अगर मैं मसीह में ना हूं तो घर ही बैठूंगा ना। मसीह में हूं तो आता हूं ना। आप भी मसीह में हैं तो आए हैं। कोई कहे जी मैं मसीह में भी हूं पर घर पे हूं, मैं त्याग कर रहा हूं। हम ही बेत्याते, हाँ? हमें ही त्याग नहीं कर। जितना शऊर एक बिलीवर के पास होता है उतना किसी के पास, जितनी समझ दनाई आप लोगों के पास है वो दुनियादारों के पास नहीं होती। हमारे पास ईमान है, उनके पास खौफ है। हमारे पास यीशु है, उनके पास झूठे मशवरे हैं, अत्याते हैं। हमारे पास खुदा है, खुदा का बेटा है, चट्टान है, रॉक है। और पत्थर से कहा तू पत्थर है, पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहां दो स्टोन की बात की गई। तू पत्थर है, पत्थर का मतलब होता है ग्रीक पेट्रोस। पेट्रोस का मतलब होता है स्टोन, लिटिल स्टोन। पत्थर तो छोटा पत्थर है, पर मैं इस पत्थर, यानी अपनी बाबत जब पढ़े आप इसको लैंग्वेजेस के अंदर, तो लिखा है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान। मैं तुझे चट्टान पे ले लूंगा, यानी अपने रूप में ले लूंगा, और तू कायम रहेगा। इसलिए पत्थर के खात में हवाला मैंने पढ़ा। उसने कहा हम उस रद्द किए हुए के ऊपर कोने के सिरे के पत्थर, जिंदा पत्थर के पास आकर जिंदा पत्थरों की तरह आगे बढ़िए, रूहानी घर बनते जाते। ये रूहानी घर है। आप अपने अपने घरों में रहते हैं तो भी हम सब मिलके घर हैं, समझे? अपनी अपनी फैमिली में रहते हुए भी एक फैमिली है, पर मसीह में एक घर है। ये जिंदा पत्थर यहां पर, ये चट्टान के ऊपर है। और कोई चट्टान के ऊपर ना हो तो यहां नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया है चट्टान के ऊपर, मसीह के ऊपर है। तो लिखा
जो मुझ पर 28 बाब जैसा है, जो मुझ पर, जो शैतान पर ईमान लाएगा वो कायम रहेगा। और रोमियो 10वें बाब में लिखा है कि वो शर्मिंदा ना होगा, यानी उसको सैलाब आकर डुबोएगा नहीं, सजा उसके ऊपर नहीं आएगी, मैं उसके साथ हूंगा। जैसा मर्जी वक्त आ जाए, इससे भी खतरनाक वक्त आ जाए, ऐसा सानिया क्यों ना आ जाए। आप चर्च हिस्ट्री उठा के देखो, ये कोविड-19 क्या है, उनको तो कोई दरवाजा ही आज के आवाज खटखटाता था, काम जाते थे। ऐसा रसानिया गांव के गुलों कॉलोनी जला देते थे। ये हालात रोज रोज खराब हो रहे हैं। 1000 साल जो टर्की के अंदर, आपने कल परसों ये न्यूज कल सुनी है, 1000 साल तक चर्च जो दुनिया का बड़ा चर्च था, तो जब फिर तुर्कों ने हमला किया तो उसको मस्जिद में बदल दिया। 500 साल वो मस्जिद बनी रही, 1000 साल वो चर्च बना रहा। और फिर आके यूएनओ ने, यूनिसेफ ने कहा कि ये बतनाजा है, लिहाजा इसको म्यूजियम बना दिया जाए। तो वो फिर कोई 85 साल से म्यूजियम में चला आ रहा था। कल जाकर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको दोबारा मस्जिद बना दो। दुनिया का बड़ा चर्च, बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग, 1500 साल से चला आ रहा। तो बताना ये चाहूंगा, पहली बात, खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, ये हमें पता है, पर वहां तासुब है। तो आप सोचिए क्या कुछ हालात बदल सकते हैं और आज कोई कदर ना करे कलीसियाओं की। यहां ही हमारी बचत, खुदा के पास ही बचत है। पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या हो जाए, समझे। आपने गिलगित के अंदर आप देखिए कि वहां एक क्रॉस, यूनिवर्सिटी को किसी ने जगह दे दी डोनेट के लिए, ये आप लाकर यूनिवर्सिटी बनाए। यूनिवर्सिटी बनाने लगे तो खुदाई जब कर रहे तो एक क्रॉस उनको मिल गई, बहुत बड़ी क्रॉस पहाड़ के, कि इसका मतलब यहां कोई क्रिश्चियन कॉलोनी थी किसी। तो बड़े उसके वो सारे कदीमा के लोग उसकी तहकीक करेंगे, कितने हजारों साल से ये यहां क्रॉस कैसे आ गए, गिलगित में क्रॉस कहां से आ गए। मसीही लोग किसी वक्त आबाद थे तो आगे तबाह कर दिए गए होंगे, पर हमारी निशानियों को कोई मिटा नहीं सकता जो खुदा के साथ रहते हैं, चलते हैं। आमीन। आज भी वो क्रॉस बता रही कि वहां पर खुदा के लोग रहते थे। बदल दे कोई बिल्डिंग्स को, जो मर्जी बना ले, पर हमारे अंदर जो रहता है इसको कोई बदल कर दिखाए। ये चट्टान के ऊपर है, इस पे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये कायम रहेगा। आमीन। इसलिए कदर करो इन वक्तों की। कलाम सुनाने वाले आपके पास हैं, वो इन वक्तों से घबराते नहीं, आप भी नहीं। जोर पकड़िए कि आने वाले हालात उनके ऊपर तंग होंगे, उनके बंद जो है सख्त हो जाएंगे, पर हमारा खुदावंद हमारे ऊपर जो कुछ मर्जी भी हो जाए, पर वो हमारे अंदर रहता है और चट्टान के ऊपर कायम कर दिया है। लिखा, हम शर्मिंदा ना होंगे, कायम रहेंगे। हालेलुया। हमारी पनाह झूठ नहीं है, ये चट्टान है। दाऊद कहता है, मुझे अपनी से बड़ी ऊंची चट्टान पर खड़ा कर दे। तो हम रॉक के ऊपर, मसीह के ऊपर लगाए हैं, इसलिए हमें कोई डर, खौफ, परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमारा कायम रहना। ये भाग कर जान बचाना मसीह में ही बचेगी। वैसे तो तासुब का मैंने अभी बताया ही आपको। होश पकड़िए, खुदा के साथ चलिए, जिंदगियां बचाइए। ये बातें जो वक्त का नहीं पता होता किस रुख इख्तियार कर जाए, पर कौन बचेगा बोलिए जी, कहां पर जान बचाएंगे। पनाह का शहर बोलिए, रेफ्यूज सिटी, मसीह चट्टान, जिसके ऊपर एल्डर साहब हम कायम करते। हालेलुया। और लिखा कि उस पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। भेद सुन ले, मसीह ने कहा उस पत्थर पर, पेट्रा पर कलीसिया बनाऊंगा। आगे बोलिए क्या लिखा, उसके ऊपर बोलिए, आल में अरबा के दरवाजे
गालिब नहीं आएंगे, उसमें मौत और फाटक नहीं आएंगे। तुम कहते हो मौत से अहद बांध दिया, हमने जिंदगी से अहद बांध दिया। हालेलुया। आल बेरवा के दरवाजे, उस पे गालिब नहीं आएंगे। मौत क्या चीज है? जिंदगी हमारे पास है। आंधी तूफान उस घर को टकरे मारते हैं, गिरते हैं जो रेत के ऊपर, जो झूठ के ऊपर, जो सच्चाई के ऊपर है, वो कायम रहेगा। और यहां पर हम चट्टान के ऊपर खड़े होकर बचे हुए हैं, दौड़े भागे अपनी पनाह के लिए मसीह में। यहां भी हमें मिली हुई है, पर हमें और आगे जाना है, और उसमें जाने के लिए हमने होशियार रहना है। उस रिफ्यूज सिटी में पहुंचना है, पर कैसे जान बचानी? दौड़ते हुए, भागते हुए इस दुनिया से, दुश्मन से बचना है। और खुदावंद आपको बरकत दे। जो खुदावंद में आप चल रहे हैं, जोर पकड़ रहे हैं, इसी तरह चट्टान के ऊपर खड़े दिखाना है कि मैं मसीह में हूं। मसीह में है तो कायम है, और कायम कर दिए जाएंगे, और रिफ्यूज सिटी में पहुंच जाएंगे, इटर्नल रिफ्यूज सिटी में पहुंच जाएंगे। आइए खड़े हो जाए।